So what is excretion? Elimination of nitrogenous waste products. So we all know that kidneys are chief excretory organs. In addition to kidney, skin by eliminating by the removal of salts and water. Lungs, it eliminates or it sends out uh, CO2 and water. Liver, it synthesizes most of the excretory substances, particularly the nitrogenous wastes are synthesized in liver and released into bloodstream. Okay, so other than excretion, kidneys also a balancing organ or a homeostatic organ. So that helps in maintaining acid-base balance in the body fluids by excreting H plus ions also. So kidney also maintains the water balance in the body. So that is, so trimethyl amino oxide or amine oxide. Okay, so it protects cartilaginous fishes and mollusks from excess stored urea. అయితే కార్టిలేజినస్ ఫిషెస్ యొక్క బ్లడ్ లో యూరియా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే టు ప్రొటెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ది హై సాల్టీ వాటర్. ఓకే, సో even though presence of urea, there is no harm for them due to the presence of TMO, trimethyl amine oxide. Yeah, so water is the most important constant of protoplasm. So, yeah, dehydration kills faster than the lack of food. ఓకే, ఒకవేళ మనకు ఫుడ్ లేకుండా మనము కొంతకాలం బతకొచ్చు, కానీ వాటర్ లేకుండా ఫుడ్ కన్నా తక్కువ టైంలో ఇట్ కాజెస్ ది డెత్. యా, సో NH3 is the most, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను బయోకెమిస్ట్రీ టైంలో, NH3 is the most toxic waste రిలీజ్డ్ ఇన్ ద మెటబాలిజం. మన బాడీలో రిలీజ్ అయ్యే హైయెస్ట్ పాయిజనస్ లేదా టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్ ఏంటి అంటే అమోనియా. ఓకే, సో సో ఎనర్జీ ఈజ్ నాట్ స్పెంట్ ఫర్ అమోనియా ప్రొడక్షన్. ఓకే, ఇట్ విల్ we have seen it in the ammonia metabolism or amino acid metabolism. So during deamination and transamination reactions, so how the ammonia is formed, it is not needed here. What is this also not needed for the notes. Ammonia is produced from proteins and nucleic acids degradation. Proteins, nucleic acid యొక్క degradation వల్ల ammonia అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. Yeah, so modes of based on the form of nitrogenous waste, animals are divided into three kinds: ammonotelic, urotelic, and uricotelic. So first one is ammonotelic, that's excrete ammonia. Okay, so ఆ యానిమల్స్ ని అమోనోటెలిక్ యానిమల్స్ అంటాం. ఆ ప్రాసెస్ ని మనం అమోనోటెలిజం అని అంటాం. యా, వీ హ్యావ్ సీన్ how the ammonia is formed. It is formed by oxidative deamination of amino acids in liver. Okay, mostly in liver. NH3 is highly toxic and readily soluble in water than other compounds. So it requires, due to high toxic nature, so it requires large amount of water to dilute. Ammonia అనేది చాలా టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, దాన్ని బాడీలో కొంచెంసేపు కూడా బాడీ భరించలేదు. ఓకే, సో ఒకవేళ అది బాడీ నుంచి బయటకు వెళ్ళే లోపు it may kill many cells. So that's why it requires more water to maintain in the body. Okay, so kabatti, so aquatic animals which are generally they get more water, they live within the water kabatti, so aquatic animals అనేటువంటివి అమోనియాని ఎక్స్క్రీట్ చేసేటువంటి యానిమల్స్.
Okay, so they can bear the ammonia because due to the presence of high amount of water in their surroundings. So many lower invertebrates excrete ammonia by simple diffusion through the body surface. For example, up to protozoans, poriferans, cnidarians, some platyhelminths. Okay, so there is no need of any special organs for them to excrete this ammonia, which is a nitrogenous waste. Okay, so by simple diffusion, just like O2 CO2 ఎలాగైతే ఎక్స్చేంజ్ అవుతుందో బాడీ ద్వారా డైరెక్ట్ గా బికాస్ దేర్ బాడీ ఈజ్ సింపుల్ ఈవెన్ దో దే ఆర్ మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గనిజమ్స్. ఓకే, సో చాలా మటుకు అకశేరుకాలు ఎలాంటి విసర్జక అవయవం లేకుండానే ఆక్సిజన్ CO2 లోపలికి రావడం బయటకు వెళ్ళడం ఎలా జరుగుతుందో అమోనియా కూడా బాడీ సర్ఫేస్ ద్వారా డిఫ్యూజన్ ద్వారా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. సో అస్థి చేపలు, సో బోనీ ఫిషెస్, దే ఎలిమినేట్ అమోనియా బై ఎపిథీలియం ఆఫ్ గిల్స్ లో ఉండే ఎపిథీలియం ద్వారా అవి బయటకు పంపించేస్తాయి. ఓకే, సో సమ్ మెరైన్ యానిమల్స్ కన్వర్ట్ అమోనియా into other products like urea, cartilaginous fishes. Okay, so anyway, this is ammonia. First of all, aquatic animals, particularly freshwater aquatic animals are the example for ammoniotelic animals. Then ureotelic animals. సో అమోనియాను మనం బయటకు పంపాలంటే దానికి చాలా వాటర్ అవసరం. కాబట్టి కొన్ని యానిమల్స్ ఏవైతే భూమి మీద నివసిస్తాయో వాటికి అంత మొత్తంలో వాటర్ ఉండదు కాబట్టి అమోనియా ఈజ్ ఎక్స్క్రీటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యూరియా విచ్ ఈస్ లెస్ టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్. లెస్ టాక్సిక్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? టెరెస్ట్రియల్ యానిమల్స్ పర్టికులర్లీ vertebrates అనేటువంటి live in water scarce area. As ammonia elimination requires much water, these animals ammonia into urea which requires less water for its elimination and it is less tax. Okay, దాదాపు 1 lakh times less toxic than the ammonia. ఓకే, అంతేకాకుండా వాటికి నీరు అనేది కూడా తక్కువ లభిస్తుంది టెరెస్ట్రియల్ యానిమల్స్కి. కాబట్టి అవి అమ్మోనియాను యూరియాగా కన్వర్ట్ చేస్తాయి. యూరియాను ఎక్స్క్రీట్ చేయాలన్నా, కొంత కాలం పాటు బాడీలో మెయింటైన్ చేయాలన్నా అంతగా నీరు అనేది అవసరం లేదు. అంతేకాకుండా అది తక్కువ విషతుల్యమైనది కాబట్టి అమోనియా ఈజ్ ఎక్స్క్రీటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యూరియా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇన్వర్టిబ్రేటాలో మోస్ట్ ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యూరియోటెలిక్ యానిమల్ ఈజ్ ఎర్త్వామ్. ఓకే, సో తర్వాత అక్వాటిక్ యానిమల్స్ లో మోస్ట్ ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యూరియోటెలిక్ ఈజ్ సో స్కోలియోడాన్. దెన్ amphibians and mammals, they are also ureotelic animals. Urea is also stored for maintaining of osmotic gradient in nephron in all vertebrates. వర్టిబ్రేట్స్ అన్నిటిలో కూడా ఆస్మాటిక్ గ్రేడియంట్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి యూరియా అనేది నెఫ్రాన్ లో కొంత స్టోర్ కూడా చేయబడుతుంది. సో దట్ విల్ కమ్ డ్యూరింగ్ ది మెకానిజం ఆఫ్ యూరియా ఫార్మేషన్ లో మనం చూస్తాం. రైట్, సో దెన్ యూరికోటెలిక్ యానిమల్స్ అంటే అమోనియా అనేది అత్యంత విషపూరితమైనటువంటి నైట్రోజినస్ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్. యూరియా అనేది కొంచెం తక్కువ విషతుల్యమైనటువంటి నైట్రోజినస్ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, బట్
యూరిక్ యాసిడ్ అనేది చాలా తక్కువ, ఇంకా తక్కువ విషతుల్యమైనటువంటి పదార్థము. ఓకే. సో, దాన్ని మనం బయటకు పంపించాలంటే అసలు మోస్ట్‌లీ నీరే అవసరం లేదు. ఓకే. సో, డెజర్ట్ యానిమల్స్ అండ్ దోస్ హూ లివ్ ఇన్ ఎక్స్‌ట్రీమ్ వాటర్ స్కేర్సిటీ ఆహ్, ఎగ్జిబిట్ యూరికోటెలిజం. యూరికోటెలిజాన్ని అవి ప్రదర్శిస్తాయి. ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ నాన్ టాక్సిక్. సో, అమ్మోనియా ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ యూరిక్ యాసిడ్. సో, ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ వాటర్ ఆర్ రిక్వైర్ వెరీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ టు ఎలిమినేట్ ఇట్. సో, యూరిక్ యాసిడ్ ఈజ్ ఇప్పుడు యూరియాని ఎక్స్‌క్రీట్ చేయడానికి కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అవసరం. కానీ యూరిక్ యాసిడ్‌ని ఎక్స్‌క్రీట్ చేయడానికి ఎలాంటి ఆహ్, వాటర్ అనేది అవసరం లేదు. ఓకే. అందుకే యూరిక్ యాసిడ్ అనేది వితౌట్ వాటర్, ఓకే, సాలిడ్ పెల్లెట్స్ లాగా బయటకి దే 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 ఎక్స్‌క్రీట్. విచ్ యానిమల్స్? డెజర్ట్ యానిమల్స్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. సో, యాజ్ యూజువల్లీ యూరిక్ యాసిడ్ కూడా మనకు లివర్‌లోనే ఫార్మ్ అవుతుంది. ఓకే. యూరియా కూడా లివర్‌లోనే ఫార్మ్ అవుతుంది. ఈవెన్ అమ్మోనియా కూడా లివర్‌లోనే ఫార్మ్ అవుతుంది. ఓకే. సో, ట్రాకియేట్ ఆర్థ్రోపోడ్స్ అంటే మోస్ట్‌లీ ఇన్సెక్ట్స్. ట్రాకియేట్ అంటేనే ఇన్సెక్ట్స్. ఓకే. ల్యాండ్ స్నేయిల్స్ అంటే నేల మీద నివసించేటువంటి స్నేయిల్స్, మొలస్క్స్. ఓకే. సో, టెర్రెస్ట్రియల్ క్రస్టేషియన్స్. నెక్స్ట్ టెర్రెస్ట్రియల్ రెప్టైల్స్ అండ్ బర్డ్స్. దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. యూరిక్ యాసిడ్ is also produced by mammals by purine metabolism. మనలో కూడా యూరిక్ యాసిడ్ అనేది కొంత మొత్తంలో అది రిలీజ్ అవుతుంది. ద ఎంజైమ్ యూరికేస్ కన్వర్ట్స్ ఇట్ ఇంటూ అలంటైన్. ఓకే. అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ ఏప్స్‌లో గాకుండా మిగతా అన్ని రకాల మమ్మేల్స్‌లో యూరిక్ యాసిడ్ అనేది అలంటైన్‌గా కన్వర్ట్ చేయబడుతుంది. సో, అలంటైన్, క్రియాటిన్, క్రియాటినైన్, హిప్యూరిక్ యాసిడ్ are the nitrogenous waste products in the, you know, uh, mammalians, right? Allantoin, creatinine. Okay, so these are the, in addition to urea. Okay, so allantoin, creatine, creatinine, hippuric acids are the, you know, excretory products of mammals. So some animals excrete excess of amino acids. Such animals are called అమైనోటెలిక్ యానిమల్స్. అమైనోటెలిక్ యానిమల్స్. కొన్ని యానిమల్స్ అనేటువంటివి బాడీకి కావాల్సినటువంటి అమైనో యాసిడ్స్ కన్నా ఎక్కువ అమైనో యాసిడ్స్ ఉన్నప్పుడు వాటిని కూడా బయటకు వదిలేస్తాయి. అటువంటి యానిమల్స్‌ను అమైనోటెలిక్ అంటాం. మెనీ మెరైన్ యానిమల్స్. ఓకే. సో, యూరియా అగైన్ డిగ్రేడ్ ఇంటూ అమోనియా and CO2 and excreted. Okay, so urease enzyme catalyzes this reaction. Many marine animals. So, అంటే చాలా మటుకు సముద్ర జీవులు వాటిలో యూరియా ఫామ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రివర్సిబుల్లీ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అమోనియా అండ్ CO2. ఓకే. ఆ రెండింటిని అవి బయటకి ఎక్స్‌క్రీట్ చేస్తాయి. సో, దిస్ రియాక్షన్ ఈస్ catalyzed by urease enzyme. ఓకే. సో, యాహ్! ఫ్రాగ్ అనేది స్పెషల్ కేస్. ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఎప్పటికి. ఫ్రాగ్ లోపల టాడ్‌పోల్ లార్వా ఎక్స్‌క్రీట్ అమ్మోనియా. సో, అడల్ట్ యానిమల్ ఎక్స్‌క్రీట్
urea, and during winter, you know, winter resting period or aestivation. Okay, so they excrete uric acid because they don't lose uh, water for the excretion of the nitrogenous waste products. అంటే frog or most of the amphibians, they act differently in different stages. So during tadpole larva, because they are present, they live in water కాబట్టి they excrete ammonia. అడల్ట్ యానిమల్ నేల మీద ఉంటుంది కాబట్టి యూరియాను ఎక్స్క్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో సుప్తావస్థ సమయం లోపల యాస్టివేషన్, వింటర్ హిబర్నేషన్, సారీ, వింటర్లో జరిగే సుప్తావస్థను, డార్మెంట్ పీరియడ్ని మనం హిబర్నేషన్ అంటాం. సమ్మర్లో అవి ఏం చేస్తాయి, ఎండిపోయిన చెరువులలో బురద గుంటల్లో అవి మునిగి, ఓకే, తమ చుట్టూ బురదను వేసుకొని అవి ఆ సమ్మర్ని అవి ఓవర్కమ్ చేస్తాయి. ఆ టైంలో అవి వాటర్ని తీసుకోవు కాబట్టి, సో దే దే నీడ్ వాటర్ టు ఎక్స్క్రీట్ యూరియా, దే నీడ్ మోర్ వాటర్ టు ఎక్స్క్రీట్ అమోనియా. కానీ ఎండాకాలం కాబట్టి వాటర్ తక్కువ ఉంటుంది. ఆ టైంలో అవి ఎక్కువ బయట అసలు కదలకుండా అలాగే ఉంటాయి కాబట్టి వాటర్ని వేస్ట్ చేయకుండా యూరిక్ యాసిడ్ని అవి రిలీజ్ చేస్తాయి. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ స్పెషల్ కేస్ in the excretory products in frog. Gout disease. So what is gout disease? Increase in uric acid. Increase in uric acid in the body fluids and deposited in joints that cause severe joint pain. యూరిక్ యాసిడ్ అనేది బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ లో డిపాజిట్ అయ్యి, ఓకే, మన జాయింట్స్ లో వెళ్ళి అవి అక్యుములేట్ అయ్యి మనకు కాళ్ళు చేతులు మడుచుకోరాకుండా చాలా సివియర్ పెయిన్ ని కలిగిస్తాయి. సో అటువంటి డిసీజ్ ని గౌట్ డిసీజ్ అంటాం. దానికి కారణం ఏంటి అంటే అక్యుములేషన్ ఆఫ్ యూరిక్ యాసిడ్, అదొక డిసీజ్. అండ్ హెచ్జిపిఆర్టీ ఎంజైమ్, హైపోక్సాంతిన్ గ్వానిడిలేట్ ఫాస్ఫోరైబోజిల్ ట్రాన్స్ఫరేజ్ ఎంజైమ్. ఓకే, సో దీని లోపం వల్ల కూడా మనకు గౌట్ డిసీజ్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో దెన్ లెట్స్ జంప్ టు ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గాన్స్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఓకే, సో a pair of kidneys are the main excretory organs in our body. So yeah, a pair of kidneys are present. It includes a pair of ureters, okay, and then a urinary bladder and a urethra. Okay, so these are the parts of the external parts of the excretory system. We all know that. Yeah, ureters, urinary bladder, urethra. Externally, these are the main parts. So kidneys are reddish brown in color, bean shaped, situated either side of vertebral column. మన బ్యాక్ సైడ్ వెన్నెముకకి ఇరువైపులా వన్ పేర్ ఆఫ్ కిడ్నీస్ అనేటువంటివి అవి ఉంటాయి. ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అంటే బిట్వీన్ లాస్ట్ థొరాసిక్ అండ్ థర్డ్ లంబార్ వర్టిబ్రే. మన కశేరుకాలలోని చిట్ట చివరి థొరాసిక్ వర్టిబ్రమ్ అండ్ మూడవ లంబార్ వర్టిబ్రే మధ్యలో ఈ యొక్క కిడ్నీస్ అనేటువంటివి వ్యాపించి ఉంటాయి. ఓకే, వెన్నెముకకి ఇరువైపులా, బాడీకి వెనుక వైపు.
So these are called retroperitoneal organs. So why? Because the peritoneum layer covers only one side, outside only. Okay, because kidneys are attached to inner బాడీ వాల్. ఓకే. దాని మీద ఒక చెద్దరు కప్పినట్టుగా ఉంటుందన్నమాట. ఏది పెరిటోనియం పొర అనేటువంటిది కిడ్నీస్ పైన ఒక గొంగలి కప్పినట్టుగా ఉంటుంది. ఓకే. చుట్టూ ఉండదు. ఓన్లీ పైనుంచి మనం ఏ రకంగానైతే నైట్ పడుకునేటప్పుడు సో ఒక చలికాలంలో దుప్పటి కప్పుకొని పడుకుంటాం. అలాగా కిడ్నీస్ పైన ఒక లేయర్ పెరిటోనియల్ లేయర్ అనేది వన్ సైడే ఉంటుంది. అటువంటి ఆర్గాన్ని రిట్రోపెరిటోనియల్ ఆర్గాన్ అని పిలుస్తాం. అండ్ రిమెంబర్ రైట్ కిడ్నీ ఈజ్ స్లైట్లీ లోయర్. ఎందుకు? అక్కడ దాని మీద లివర్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఆ లివర్‌కి ఎక్కువ స్పేస్ పోయి కొంచెం రైట్ కిడ్నీ కిందకి ప్రెస్ చేయబడుతుంది. ఓకే. సో, యావరేజ్ బరువు ఎంతుంటుంది? 170 గ్రామ్స్ వరకు కిడ్నీ యొక్క బరువు అనేది ఉంటుంది. సో, వి ఆల్ నో దట్ దిస్ ఈస్ ది excretory system of human being, a pair of kidneys, a pair of ureters, the so urinary bladder and urethra. So these are the external parts. Yeah. So each kidney contains this outer region. Okay, this outer region is convex in shape. కుంభాకారంలో ఉంటుంది. And inner region is concave in shape. So that is పుటాకారంగా ఉంటుంది. ఓకే. సో దెన్ సో ఏదైతే పుటాకారంగా ఉంటుందో ఆ ఏరియాని మనము హైలస్ లేదా హైలం అని పిలుస్తాం. ఇట్ ఓపెన్స్ ఇంటూ ఏ బ్రాడ్ ఏరియా ఇన్సైడ్ కాల్డ్ రీనల్ పెల్విస్. ఓకే. సో అది ఒక బ్రాడ్ స్పేస్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. దాన్ని మనం రీనల్ పెల్విస్ అంటాం. ఏది? సో దిస్ హైలం అనేది. సో ఎనీవే రీనల్ పెల్విస్, హైలం, renal artery and nerves enter and renal vein, ureter they come out. సో డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే హైలం ద్వారా ఓకే రీనల్ ఆర్టరీ రెడ్ కలర్ది ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకే. రీనల్ వెయిన్ బయటకు వస్తుంది హైలం ద్వారానే. ఓకే. అండ్ దీని ద్వారానే నర్వ్స్ అనేటువంటి లోపలికి కిడ్నీ లోపలికి ఎంటర్ అవుతాయి. సో కిడ్నీ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై ఫైబ్రస్ క్యాప్సూల్. మొన్న ఒక ఎగ్జామ్లో అడిగింది. సో చూడండి, ఇది ఇందాక నేను చెప్పింది, ఇది కట్ చేసి చూపిస్తున్నది. సో మన కిడ్నీ అనేది ఇలా గోడకు పైన కవర్ చేస్తూ వన్ సైడ్ ఓకే మాత్రమే ఫైబ్రస్ కోట్ అనేది. ఓకే. ఫైబ్రస్ కోట్ జెరోటాస్ ఫేసియా అని కూడా పిలుస్తాం. సో దట్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై the fibrous tissue or fibrous coat, okay, surrounding the bean shaped structure, the kidney. Yeah, internally, so kidney has an outer cortex, inner medulla. So medulla has many renal pyramids ని కలిగి ఉంటుంది. మెడుల్లా అనేది అనేకమైన రీనల్ పిరమిడ్స్ ని that possesses. These are separated by column of Bettini. Let's see the diagram. Yeah. సో రీనల్ కాలమ్స్ అంటే ఇవి. సో ఇప్పుడు మీకు ట్రయాంగిల్ షేప్ లో కనబడేటి అన్నిటిని మనము సో రీనల్ పిరమిడ్స్ అంటాం. సో దిస్ ఇస్ కార్టెక్స్. ఈ ఈ పిరమిడ్స్ ఉన్న ఏరియా మొత్తము మనము మెడుల్లాగా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో బిట్వీన్ దీస్ రీనల్ పిరమిడ్స్ ఓకే సో దెర్ ఈస్ కాలమ్స్ లైక్ ఏరియాస్. సో దే ఆర్ కాల్డ్ రీనల్ కాలమ్స్. ఓకే. సో కాలమ్ ఆఫ్ బెర్టినీ అని కూడా పిలుస్తాం వాటిని. కాలమ్స్ ఆఫ్ బెర్టినీ అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. దెన్ yeah, so this is the kidney and this is adrenal gland, so which is immediately present above the kidney. అందుకే దాన్ని ఎపినెఫ్రిక్ గ్లాండ్ అని కూడా అంటాం.
నెఫ్రిక్ పైన అంటే కిడ్నీ పైన ఉంటుంది కాబట్టి. And then below the fibrous tissue, if you observe, there is a thick fat layer is also present that acts as a shock absorber, okay, to the kidney. Yeah, so this is also same. This is hilum. This is, renal pelvis. So these are the columns of, these are the renal pyramids. Okay, and these gaps are columns of Bettini. Okay, so all the renal pyramids, they lie upon, and renal pelvis, it provides many cup-shaped structures. So they are called calyces. Okay, so renal calyces అని పిలుస్తాం. సో ఇక్కడ మన కప్పు లాగా కనబడేటువంటి స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, దిస్ వన్, దిస్ వన్, దిస్ వన్, దిస్ వన్, ఇవన్నిటిని క్యాలిసెస్ అంటాం. సింగిల్ క్యాలిక్స్, ప్లూరల్ క్యాలిసెస్ అని మనం పిలుస్తాం. ఈ క్యాలిసెస్ పైనే సో ద రీనల్ పిరమిడ్స్ ఆర్ రెస్టెడ్ ప్రెసెంట్. ఓకే, సో yeah, so if you observe the renal pyramid, okay, it opens into this renal, or you know uh, the renal pelvis. Okay, so like a small process like structure. So that is చూసినట్లయితే ఎండింగ్స్ ఆఫ్ renal pyramids, they are sharp. Okay, so yeah, each columns are Bettini. Each renal pyramid stands on cup-like calyx, singular గా దాని calyx అంటాం. Each pyramid terminal part is called renal papillae, ends as duct of Bellini into pelvis. ఇది కూడా మనకు ఇంపార్టెంట్ టర్మ్. ఓకే, సో ఐ షో యూ. ఇక్కడ మనకు ఈ గ్యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పక్క పక్కన ఉన్నటువంటి ఓకే, ఇప్పుడు కనబడుతుందా మీకు? ఇస్ ఇట్ విజిబుల్? Yes, sir. ఓకే, రీనల్ పిరమిడ్స్ Yes, sir. మధ్యలో ఉన్నటువంటి వీటిని రీనల్ కాలమ్స్ లేదా కాలమ్స్ ఆఫ్ బెర్టిని అంటాం. ఓకే, సో రీనల్ ప్యాపిల్లే అంటే టెర్మినల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ రీనల్ పిరమిడ్స్ విచ్ ఆర్ లైక్ ట్యూబ్స్, దే ఓపెన్ ఇంటూ రీనల్ పెల్విస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ రీనల్ ప్యాపిల్లే ఆర్ ది సో longer ducts like structure, so which are formed due to the all the collecting ducts of the corresponding renal నెఫ్రాన్స్. నెఫ్రాన్ల యొక్క కలెక్టింగ్ డక్ట్స్ అన్ని కలిస్తే ఈ రీనల్ ప్యాపిల్లే అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఆ రీనల్ ప్యాపిల్లేను ఒక చిన్న డక్ట్ లాగా ఉంటుంది అది. దీన్ని డక్ట్ ఆఫ్ బెల్లిని అని అంటాం. డక్ట్ ఆఫ్ బెల్లిని అన్న ద రీనల్ ప్యాపిల్లే అన్న సేమ్. ఓకే, సో డక్ట్ ఆఫ్ బెల్లినీకి కాలమ్ ఆఫ్ బెర్టినీకి తేడా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది కాలమ్ ఆఫ్ బెర్టిని. సో ఇప్పుడు నేను వేసిన ఇవన్నీ కూడా సో
బెల్లిని డక్ట్స్ అని పిలుస్తాం. సో ఇందులో ఉండేటువంటి నెఫ్రాన్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసినటువంటి ఆ యొక్క యూరిన్ అనేది ఈ బెల్లిని డక్ట్ ద్వారా ఈ పెల్విస్ లోకి రావడం జరుగుతుంది. పెల్విస్ నుంచి దట్ ఎంటర్స్ ఇంటూ దిస్ యూరేటర్ లోకి ఎంటర్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది కిడ్నీ స్ట్రక్చర్. యూరేటర్స్ దే ఆర్ ది స్లెండర్ వైట్ ట్యూబ్స్, మనందరికి తెలుసు. సో మూత్ర నాళం అంటాం. దేర్ వాల్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం, వాటి యొక్క గోడలు సో పరివర్తిత ఉపకళా కణజాలం అంటాం. ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియంతో ఏర్పడి ఉంటుంది. సో యూరేటర్స్ దే ఎంటర్ ఇంటూ యూరినరీ బ్లాడర్ లోకి అవి తెరుచుకోవడం జరుగుతుంది. సో వాట్ ఈస్ యూరినరీ బ్లాడర్? ఇట్స్ ఎ మీడియన్ సాక్. సో మధ్యస్థంగా ఉండేటువంటి ఒక సంచి లాంటి నిర్మాణం, సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ద లోయర్ అబ్డామిన్ లో అది ఉంటుంది. ఇట్స్ వాల్ ఈజ్ ఆల్సో మేడ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం. ఓకే, సో యూ రిమెంబర్ దట్ టిష్యూ నేమ్. సో ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం. సో యూరినరీ బ్లాడర్ ఎంటర్స్ ఇంటూ యూరెత్రా. యూరినరీ బ్లాడర్ అనేది ప్రసేకము అనే ఒక నిర్మాణంలోకి తెచ్చుకోవడం జరుగుతుంది. సో యూరినరీ బ్లాడర్ ఎంటర్స్ ఇంటూ యూరెత్రా, తెలుగులో దాన్నే ప్రసేకం అని పిలవడం జరుగుతుంది. Urethra has an internal urethral sphincter. So urethra కు సో యూరెత్రా అనేది ఇంటర్నల్ గా ఒక యూరెథ్రల్ స్పింక్టర్ అనేది ఉంటుంది. సో మేడ్ ఆఫ్ స్మూత్ మజిల్స్, అది స్మూత్ మజిల్ తో ఏర్పడినటువంటి యొక్క యూరెథ్రల్ స్పింక్టర్ అనేది ఉంటుంది. సో అండ్ ఎక్స్టర్నల్ యూరెథ్రల్ స్పింక్టర్, ఒక ఇంటర్నల్ యూరెథ్రల్ స్పింక్టర్, రెండోది ఎక్స్టర్నల్ యూరెథ్రల్ స్పింక్టర్ అనేటువంటి రెండు రకాల స్పింక్టర్లు ఉంటాయి. సో దీని లోపల యూరెథ్రా లోపల, సో ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ స్ట్రియేటెడ్ మజిల్స్. ఓకే, లోపలదేమో సో స్మూత్ మజిల్స్, ఓకే, వెలుపలదేమో స్ట్రియేటెడ్ మజిల్తో అది ఏర్పడి ఉండడం జరుగుతుంది. యూరెథ్రా ఓపెన్స్ అవుట్ బై vaginal orifice in females, and in males it is opened out by the penis. Okay, so then nephron. So what is nephron? ఇప్పుడు ఈ కిడ్నీ ఉన్నది అంటే ఈ రీనల్ పిరమిడ్స్ లోపల దాదాపు ఒక్క కిడ్నీలో ఉండే రీనల్ పిరమిడ్స్ అన్నిటిలో కలిపితే దాదాపు 1 మిలియన్ నెఫ్రాన్స్ ఉన్నట్టుగా సో నోటెడ్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్. అంటే ఈ రీనల్ పిరమిడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఏముంటాయి అంటే నెఫ్రాన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి, విచ్ ఆర్ ది స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ కిడ్నీ ఆర్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్. ప్రతి ఒక్క దానిలో మనకి ఏముంటాయి, నెఫ్రాన్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఓకే, దాన్నే మనము యూరినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ అని కూడా పిలవచ్చు. ఓకే, సో ఎనీవే ఈచ్ కిడ్నీ హ్యాస్ 1 మిలియన్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్. ప్రతి కిడ్నీలో 1 మిలియన్ నెఫ్రాన్స్ ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ ఆర్ యూనిట్ ఆఫ్ కిడ్నీ. సో ఈచ్ నెఫ్రాన్ హ్యాస్ 2 parts. One is a renal capsule. ప్రతి నెఫ్రాన్ లో 2 భాగాలు ఉంటాయి. ఏంటి అవి? సో వన్ ఈజ్ రీనల్ క్యాప్సుల్, దీన్నే మనము బౌమన్స్ క్యాప్సుల్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఓకే, అండ్ రీనల్ ట్యూబ్యూల్ అంటే
ఇది కాకుండా ఆ బాల్ లాంటి నిర్మాణం కాకుండా ఓకే. సో ఈ ఇది కాకుండా మిగతా ట్యూబ్ అంతా ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని మనము స్క్రీన్ కనబడుతుందా? కనబడుతుంది సార్. కనబడుతుంది. కనబడుతుంది సార్. నాకు కనబడట్లేదు. మధ్య మధ్యలో లాక్ అవుతుంది, ఏందో అర్థం కావట్లేదు. ఓకే. సో ఎనీవే ఇది రీనల్ క్యాప్సూల్. దిస్ ఈజ్ రీనల్ క్యాప్సూల్ అండ్ దెన్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఈస్ రీనల్ ట్యూబ్యూల్. ఓకే. సో ఇట్ ఎండ్స్ ఇన్ ఏ కలెక్టింగ్ డక్ట్ తో రీనల్ ట్యూబ్యూల్ అనేది ఎండ్ అవుతుంది. సో ఎనీవే here the renal capsule not covered. రీనల్ క్యాప్సూల్ ఆర్ మాల్ఫిజియన్ క్యాప్సూల్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తే దానిలో మనకి రెండు భాగాలు ఉంటాయి. ఒకటి గ్లోమరులస్, రెండోది బోమస్ క్యాప్సూల్. ఓకే. సో రీనల్ క్యాప్సూల్ లేదా మాల్ఫిజియన్ కార్పసల్ అనే దాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే దీనిలో రెండు భాగాలు ఉంటాయి. మీకు ఏదైతే ఇక్కడ రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తుందో ఇదంతా బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ గుత్తి. ఓకే. దాన్నే సో రక్తకేశ నాళిక గుచ్చము అని అంటాం. దాన్నే మనం గ్లోమరులస్ అని అంటాం. నెట్వర్క్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ విత్ ఇన్ ది బౌమన్స్ క్యాప్సూల్. సో మనకు ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనము గ్లోమరులస్ ఓకే అని పిలవడం జరుగుతుంది. సో లేదా బౌమన్స్ ఈ బ్లడ్ క్యాపిలరీ దాన్ని మనం గ్లోమరులస్ అంటాం. అది ఉండే కప్పు లాంటి నిర్మాణాన్ని మనము బౌమన్ గుళిక, బౌమన్స్ క్యాప్సూల్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. యా. సో బౌమన్ క్యాప్సూల్ ఇస్ ఏ డబుల్ వాల్డ్ కప్. అది ఎలా ఉంటుంది? బౌమన్ గుళిక మనందరికి తెలిసిందే. సో ఇట్లా రెండు గోడలు అంటే ఇది లోపల కూడా వెలుపల కూడా. ఇక్కడ ఏముంటది అంటే గ్లోమరులస్ అనేటువంటి రక్తకేశ నాళిక గుచ్చము అనేది ఉంటుంది. సో ఇది యాక్చువల్గా దీనిలోకి ఒక అఫరెంట్ రీనల్ ఆర్టరీ ఎంటర్ అవుతుంది. ఇట్లా ఎంటర్ అయ్యి ఇఫరెంట్ రీనల్ ఆర్టరీగా బయటకి రావడం జరుగుతుంది. సో ఇది ఎంటర్ అయ్యేది అఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్. ఓకే. సో బయటకు వచ్చేది ఇఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్. లోపలికి అయినాక ఇది అనేకమైనటువంటి సో బ్రాంచెస్ అండ్ సబ్ బ్రాంచెస్ గా చాలా డివైడ్ అవుతుంది. ఓకే. దెన్ afferent arteriole enters into Bowman's capsule and forms glomerulus. Okay, that goes out as efferent arteriole. అది బయటకి efferent arteriole గా బయటకు వస్తుంది. అండ్ ఇట్ కమ్స్ యాజ్ efferent renal arteriole. అది బయటకి efferent renal arteriole గా రావడం జరుగుతుంది. సో
ఇట్ హ్యాస్ లెస్సర్ డయామీటర్ దాన్ ది అఫరెంట్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇది అఫరెంట్ ఆర్టీరియల్ లోపలికి పోయి అనేక బ్రాంచెస్గా డివైడ్ అయ్యి గ్లోమరులస్ను ఫామ్ చేస్తుంది. సో బయటకు వచ్చేటప్పుడు దీనికన్నా సన్నంగా ఉంటుంది. ఏంటిది అది? ఇఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్. ఇఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్ అనేది సో అఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్ కన్నా సన్నగా ఉంటుంది. అంటే ఏమవుతుంది? ఇది వెడల్పుగా ఉండి లోపలికి బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అది డివైడ్ అయినాక సో ఇది ఇంకా సన్నగా కావడం వల్ల సో బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓకే. ఇఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్ సైజ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఎనీవే ఆహ్, యాహ్! సో ఈ యొక్క ఇఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్ అనేది ఈ వాట్ వి కాల్ ది రీనల్ ట్యూబ్యూల్. రీనల్ ట్యూబ్యూల్ చుట్టూ అనేక శాఖోపశాఖలుగా ఒక హెయిర్ పిన్ లాగా బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అనేటువంటివి చుట్టి ఉంటాయన్నమాట. ఓకే. రీనల్ ట్యూబ్యూల్ చుట్టి. సో దాన్ని వాస రెక్టా అంటాం. యూ షేప్‌లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క అఫరెంట్ ఆర్టీరియల్ యొక్క ఈచ్ బ్రాంచ్ సారీ డిఫరెంట్ ఆర్టీరియల్ యొక్క బ్రాంచ్ అనేది అనేకమైనటువంటి శాఖోపశాఖలుగా చీలి ఒక యూ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ లాగా ఈ యొక్క రీనల్ ట్యూబుల్‌ను చుట్టి అది కాంప్లెక్స్‌గా ఉంటుంది. సో దాన్నే మనం వాసా రెక్టాన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే. రీనల్ ట్యూబ్యూల్ అనేటువంటిది సో డిజిటల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్ అనే దాని ద్వారా సో కలెక్టింగ్ డక్ట్‌లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఇవన్నీ మిగతా నెఫ్రాన్‌ల యొక్క జాయినింగ్ సెంటర్స్ అన్నమాట. ఓకే. సో యాహ్! అండ్ ఇట్ ఓకే. ఇన్నర్ వాల్ ఆఫ్ బౌమన్స్ క్యాప్సూల్ హాస్ పోడోసైట్స్ హావింగ్ ఫిల్ట్రేషన్ స్లిట్స్ ఆర్ స్ప్లిట్ పోర్స్. సో మనము ఒకసారి హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఈ బేస్మెంట్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో ఇది. సో అదొక మెంబ్రేన్ స్ట్రక్చర్. దీనిలో ఉండేటువంటి ఓకే. సో అంటే రైట్. సో ఈ కణాలు పోడోసైట్స్‌లా ఉంటాయి. అంటే రంధ్రాలు కలిగి ఉన్నటువంటి సో సెల్స్‌ని మనం పోడోసైట్స్ అంటాం. సో హియర్ దీస్ పోడోసైట్స్ కంటైన్స్ మెనీ హోల్స్. సో ఈ హోల్స్ ద్వారానే ఇక్కడ ఉండేటువంటి బ్లడ్ క్యాపిలరీల గుచ్చము అనేది గ్లోమరులస్ అనేది బ్లడ్‌ని ఈ సెల్స్‌లోకి పంపుతాయి. పంపడం వల్ల మనకిక్కడ నెక్ ఆఫ్ ది ఎట్ ద నెక్ ఆఫ్ ది this Malphizian corpuscle or capsule. Okay, so this cavity at its neck receives the filtered blood and its composition. Okay, yeah. సో ఆ పోడోసైట్స్ అనేటువంటి ఏంటి రంధ్రయుత కణాలు హ్యావింగ్ ఫిల్ట్రేషన్ స్లిట్స్ ఆర్ స్లిట్ పోర్స్. సో గ్లోమరులస్ క్యాపిలరీస్ హ్యావ్ మెనీ పోర్స్. ఓకే. సో దే ఆర్ కాల్డ్ ఫెనిస్ట్రేషన్స్. గ్లోమరులస్‌లో ఉండేటువంటి ఏదైతే అనేక రకాలుగా కాంప్లెక్స్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అనేటువంటివి ఓకే. ఇలా ఉంటే
అఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్ లోపలికి వచ్చి అనేక బ్రాంచెస్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఫామ్ చేసి బయటకి కొంచెం సన్నటి పైప్ లాంటి వెసల్ ద్వారా బయటకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో here this is afferent arteriole, this is very efferent arteriole. Okay, so anyway, yeah, so here ఈ రక్తనాళాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిపైన కూడా అనేకమైనటువంటి చిన్న చిన్న రంధ్రాలు అనేటువంటి ఉంటాయి. వాటిని ఫెనిస్ట్రేషన్స్ అంటాం. దానివల్లనే బ్లడ్ అనేది ఫిల్టర్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ గ్లోమరులస్ ప్లస్ బాబన్స్ క్యాప్సుల్ కలిపి మనం మాల్ఫీజియన్ బాడీ లేదా మాల్ఫీజియన్ కార్పస్ల్, ఓకే, సో లేదా ద రీనల్ బాడీ అని కూడా పిలవచ్చు. గ్లోమరులస్ అండ్ బామన్స్ క్యాప్సుల్ ఈ రెండింటిని కలిపి మనకు మాల్ఫీజియన్ బాడీ లేదా రీనల్ బాడీ అని పిలుస్తాం. సో నౌ రీనల్ ట్యూబ్యూల్, ఇట్ హ్యాస్ 3 parts. సో ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్, హెన్లీస్ లూప్ అండ్ డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ అనేది ఇంకొకటి ఉంటుంది. సో హెన్లీస్ లూప్ లో మనకి ఒకటి డిసెండింగ్ లింబ్ అనేది ఉంటుంది, ఒకటి అసెండింగ్ లింబ్, ఆరోహణి బాహు, అవరోహిణి బాహు అనేటువంటివి రెండు సో లింబ్స్ అనేటివి ఉంటాయి. అసెండింగ్ లింబ్ అనేది ప్రాక్సిమల్ పార్ట్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ థిన్. సో దాని యొక్క డిసెండింగ్ పార్ట్ అనేది కొంచెం కొద్దిగా థిక్గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. Yeah. So another one is the distal convoluted tubule. Let's add it here. Yeah, so this is distal convoluted tubule, third part. Anyway, in Henle's loop, ascending limb, it is proximal part, it is thin, and whereas distal part is thick. I'll show you the diagram. Yeah, this is the, afferent arteriole. This is the glomerulus. Okay, and this one is efferent arteriole. Okay, so afferent arteriole, and ఇవి అన్ని కలిస్తే గ్లోమరులస్ అంటాం. వాటికి ఫెనిస్ట్రీ అనే రంధ్రాలు ఉంటాయి. ఇది ఇన్నర్ వాల్ ఆఫ్ ది బౌమన్స్ క్యాప్సుల్ ఆల్సో కంటైన్స్ పోడోసైట్స్, దట్ ఈస్ రంధ్రయుత కణాలు అని చెప్పవచ్చు. సో ఇది ఇక్కడ అఫరెంట్ ఆర్టీరియల్ గా బయటకు వచ్చి శాఖల జీలి మళ్ళీ ఇఫరెంట్ ఆర్టీరియల్ గా బయటకు వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ది క్యాప్సులార్ స్పేస్ వేర్ ది filtered blood in the form of urine, okay, so that is released here. ఇక్కడికి
సో అక్కడ రిలీజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. యా. సో డిజిటల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబుల్ అంటే ఏంటిది మనకు డయాగ్రామ్ లో అంటే చూడండి, ఇక్కడ ఈ యొక్క మాల్ఫీజియన్ బాడీ నుంచి ఇమ్మీడియట్ గా ఫామ్ అయ్యి అనేక మెలికలు తిరిగి ఉన్న దీన్ని ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబుల్ అంటాం. ఈ యూ షేప్ గుట్టాన్ని డిజిటల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబుల్ అని ఆర్ హెన్లీస్ లూప్ అని పిలుస్తాం. సో దిస్ లాస్ట్ వన్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ యునో lesser or nearer to, you know, most of the times this digital convoluted tubule also uh, that is present, that may reach up to here. So digital convoluted tubule enters into collecting duct. ఓకే, ఇది అన్నిట్లో ఉండేటువంటి పాయింట్సే. So distal convoluted tubule is the initial collecting duct in the cortex. It is not initial collecting duct. Yeah, some initial collecting ducts unite to form straight collecting duct. These collecting ducts, so these, oh, let's wait. So here, actual collecting duct is this. Okay, so the E part, which is present in the, the medulla of the kidney. Okay, so here, this distal convoluted tubule, so it enters into a single collecting duct. So these single collecting ducts, okay, they are some more this type of, the distal convoluted tubules, they join into this collecting duct. Okay, so that ultimately leads to the hilum through the, columns of Bettini. యా. సో అందుకే అది కలెక్టింగ్ డక్ట్ కి స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నట్టుంటుంది కాబట్టి దాని ఇనీషియల్ కలెక్టింగ్ డక్ట్ అంటాం. సమ్ ఇనీషియల్ కలెక్టింగ్ డక్ట్స్ యునైట్ టు ఫార్మ్ స్ట్రైట్ collecting duct that passes through medullary pyramid. In the medulla, collecting duct of each pyramid are united to form a large duct of Bellini. So, duct of Bellini enters into renal papillae. Renal papillae enters into renal pelvis. Okay, so renal pelvis enters into ureter. లోకి తెచ్చుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, we should remember one thing is Malpighian corpuscle, proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule. They are present in the cortex. Cortex లో ఉంటాయి. ఓకే, అంటే మాల్ఫీజియన్ కార్ప్స్ అంటే గ్లోమరులస్ పార్ట్, ప్రాక్సిమల్ అండ్ డిజిటల్ కన్వల్యూటెడ్ డక్ట్స్ అనేటువంటివి కార్టెక్స్ లోనే ఉంటాయి. సో ఇది అన్నమాట. యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ నాట్
యా. సో హెన్లీస్ లూప్ అనేది మెడుల్లాలో అది ఆక్యుపై అయి ఉంటుంది. అంటే ఏంటిది అర్థం ఏంటి అంటే ఇక్కడ సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ వరకు అది ఏంటి అని అంటే మనకి మెడుల్లా ఆఫ్ కిడ్నీ. ఓకే, సో దిస్ ఏరియా ఈస్ కాల్డ్ కార్టెక్స్. దాన్ని మనం కార్టెక్స్ అని పిలుస్తాం. సో దట్ కార్టెక్స్ ఇంక్లూడ్స్ ది ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్, హెన్లిష్ లూప్ అండ్ డిజిటల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్. అంటే దీన్నే మనం ఇనిషియల్ కలెక్టింగ్ డిక్ట్ గా ఎంటర్ అవుతుంది. సో దట్ ఎంటర్స్ ఇంటూ దిస్ కలెక్టింగ్ డక్ట్స్. ఓకే, సో that's why the terminal part of the digital connecting duct is called initial collecting duct అని కూడా పిలుస్తాము. సో యా, ఇదంతా మనం చూసినాం. సో మాల్ఫిజియన్ కార్పసల్, PCT and DCT, they are present in the cortex. So loop of Henle's is also present in the medulla. Henle's loop అనేది అంటే ఇందాక నేను లైన్ గీసినట్టుగా దాదాపు ఇక్కడి వరకు ఇదంతా మెడుల్లానే. ఇదంతా మెడుల్లా యొక్క ఇంటర్స్టిషియల్. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టీసీటీ, డిసిటి అండ్ హెన్లీస్ లూప్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉంటాయి? మెడుల్లాలో ఉంటాయి. ఇవన్నీ మెడులరీ రీజియన్ లో ఉంటాయి. సో దిస్ పార్ట్, ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది కార్టెక్స్. ఓకే, ఎనీవే, సో ఇది పై వైపు ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కార్టెక్స్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ కింది వైపు ఉన్నాయి కాబట్టి అవి మెడుల్లాలో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. యా. సో దెర్ ఆర్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్. నెఫ్రాన్స్ లో రెండు రకాల నెఫ్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి అవి? మనకు రెండు రకాల నెఫ్రాన్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఒకటి కార్టెక్స్ లో ఉండే నెఫ్రాన్స్ ని సో కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్ అంటాం. సో ఇందులో హెన్లీస్ లూప్ అనేది చాలా షార్ట్ గా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ జక్స్టా మెడులరీ నెఫ్రాన్స్. Loop of Henle is very long deep into medulla. When water is available sufficiently, cortical nephrons actively works. When water scarcity is there, okay, so juxta medullary nephrons actively participate in the urine formation. అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే యా, ఇక్కడ కూడా మనకు నెఫ్రాన్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి అని తెలుస్తుంది. సో ఈ ఏరియాలో కూడా నెఫ్రాన్స్ ఉంటాయి. దే 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 యా. ఓకే, సో ఇందులో ఉండేటువంటి నెఫ్రాన్స్ అనేటువంటివి వీటిని మనము కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్ అని పిలుస్తాం. వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది ఒరిజినల్. సో
ఇక్కడ హెన్లీస్ లూప్ అనేటువంటిది మటుకు మెడుల్లాలో ఉంటుంది. సో మాల్ఫీజియన్ కాప్సుల్, పీసీటీ, డీసీటీ ఇవన్నీ కూడా కార్టెక్స్లోనే ఉంటాయి. అంటే ఇట్లా గీత గీస్తే ఇదంతా కార్టెక్స్, CORTEX కార్టెక్స్ లాగా. సో దిస్ ఏరియా is present. Okay, so loop of Henle is present in the medulla region of the kidney. కిడ్నీ యొక్క మెడుల్లా రీజియన్ లో హెన్లీ లూప్ అనేది ఉంటుంది. సో కార్టికల్ న్యూరాన్స్ అనేటువంటివి, సో వీటి యొక్క హెన్లీస్ లూప్ అనేది చాలా తక్కువ సైజులో షార్ట్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో యా, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. లూప్ ఆఫ్ హెన్లీస్ ఈజ్ వెరీ లాంగ్ డీప్ ఇంటూ మెడుల్లా. ఇది జెక్స్ట్రా మెడుల్లరీ నెఫ్రాన్స్ లో హెన్లీస్ లూప్ అనేది చాలా లోపలికి ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇంటూ ద మెడుల్లా వెన్ వాటర్ ఈజ్ అవైలబుల్ సఫిషియెంట్లీ, కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్ యాక్టివ్లీ వర్క్స్. ఓకే, సో దే ఎలిమినేట్ ది waste products. Okay, when water scarcity is there, juxtamedullary nephrons actively participate in urine formation. ఓకే, ఎనీవే ఎప్పుడైతే వాటర్ అనేది సఫిషియెంట్గా ఉంటే ఈ యొక్క అవుటర్ రీజియన్లో ఉన్న నెఫ్రాన్స్ పనిచేస్తాయి. వాటర్ అనేది స్కేర్సిటీ ఉన్నప్పుడు జక్స్టా మెడుల్లరీ నెఫ్రాన్స్ అనేటువంటివి సో దే యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేట్ in urine formation. So effect of efferent renal arteriole forms it around a renal tubule. Okay, mistake. ఇప్పుడు ఇది ఎఫరెంట్ రీనల్ ట్యూబ్యూల్. ఇది ఈ యొక్క హెన్లీస్ లూప్ చుట్టూ ఒక వలలాగా, ఓకే, బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ తో కూడిన ఒక వలలాగా ఏర్పడుతుంది. దాన్నే మనం వాసా రెక్టా అంటాం, గుర్తుంచుకోండి అదొకటి. యా, సో దాన్నే మనము వాసా రెక్టా అని పిలుస్తాం. అయితే ఇప్పుడు ఈ బ్రాంచెస్ ఇవన్నిటినీ కలిపి మనము పెరిట్యూబులార్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అని పిలుస్తాం. సో ఇక్కడ చివరి వరకు యూ షేప్ స్ట్రక్చర్ గా ఉన్న ఈ బ్లడ్ క్యాపిలరీ అనే దాన్ని వాసా రెక్టా అంటాం. ఇక్కడ ఈ బ్రాంచెస్ అన్నిటిని కలిపి పెరిట్యూబులార్ క్యాపిలరీస్, పరినాళిక రక్తకేశనాళిక అని పిలుస్తాం. సో అది కిందికి వెళ్తున్న కొద్ది యు ఆకారంలో కనబడుతుంది, దాన్ని మనం వాసా రెక్టా అని పిలుస్తాం. ఓకే, వాసా రెక్టా part of peritubular capillaries around the Henle's loop. So it is absent or highly reduced in cortical nephrons. So juxtamedullary nephrons అనేటువంటి చాలా ఎఫిషియంట్ నెఫ్రాన్స్. కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్ లో వాసా రెక్టా అనేది ఉండనే ఉండదు. కానీ సో మెడుల్లరీ నెఫ్రాన్స్ లో మటుకు కంపల్సరీ వాసా రెక్టా పెరిట్యూబులర్ క్యాపిలరీ అనేది ఉంటుంది. సో juxtamedullary nephrons possess well-developed vasa recta. Okay, for every 10 years, the number of functional nephrons is reduced. ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు మనకు హెల్దీ నెఫ్రాన్స్ అనేటువంటి సంఖ్య తగ్గిపోతుంది. సో ఆఫ్టర్ 40 years of age, 10% of nephrons becomes useless. కాబట్టి మనం కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. Okay, so 1 gram ammonia requires 300 to 500 ml of water to dilute. అది విషరహితంగా కావాలి అంటే దాదాపు 1 గ్రామ్ అమ్మోనియాకి దాదాపు 500 ml, హాఫ్ లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ అవసరం. అదే 1 గ్రామ్ ఆఫ్ యూరియాకి జస్ట్ 50. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1
50 ml ఆఫ్ వాటర్ అనేది అవసరము. కాబట్టి అండ్ ఇక 1 గ్రామ్ ఆఫ్ యూరిక్ యాసిడ్‌కి జస్ట్ 1 to 10 ml ఆఫ్ వాటర్ అనేది అవసరం. సో, మనము ఎక్స్‌ట్రీమ్ లో కాకుండా ఈ మీడియం బడ్జెట్ ఓకే. సో, లాగా ఇక్కడేంటి అంటే అమ్మోనియా అనేది చాలా టాక్సిక్ కాబట్టి దాన్ని డైల్యూట్ చేయడానికి దాదాపు 500 ఎంఎల్ వాటర్ అవసరం. యూరియా అనేది తక్కువ టాక్సిక్ కాబట్టి దాన్ని మనము బాడీలో తట్టుకోవడానికి కనీసం 50 ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ఉండాలి బాడీ ఫ్లూయిడ్స్‌లో. ఇక యూరిక్ యాసిడ్ అనే దాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి లేదా ఎక్స్‌క్యూజ్ చేయడానికి 1 ఎంఎల్ లేదా 10 ఎంఎల్ వాటర్ అనేది సరిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇది తక్కువ విషపూరిత పదార్థము. సో, నౌ urine formation. So, there are 3 steps. One is glomerular filtration, reabsorption, and secretion. Glomerular filtration, reabsorption, and secretion. సో, గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్ అంటే ఏంటిది? సో, రీఅబ్సార్ప్షన్ అంటే ఏంటిది? సీక్రెషన్ అంటే ఏంటిది? సో, రేపు లెట్స్ సీ రేపు చూద్దాం.